बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक तो साध संगत बार बार सवाल पूछती है, उसे दा ही पहला जवाब दिने हैं। अपनी टीम दे बारे पूछा जाता है भी अपनी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम हुण की कर रही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम जो अपना मकसद लैके चली है, वो मकसद पूरा करने दे लई अगे वध रही है। साडे हौसले पहला नालों किते वध बुलंद है। बेशक ये विच यूपी वाला बाबा आया, हनीप्रीत ने आप दियां जो मतलब सी दिखाइयां सारियां बाद दे विच भी ਜਿਹੜੀਆਂ कलाकारियां, पर फिर भी साडी टीम का जो काम है, साडी टीम अपना काम लगातार कर रही है। साडा मेन मकसद है अपने गुरु पिता जी नूं निर्दोष साबित करना। इहदे वास्ते कोर्ट दे विच अपनी PIL लगी हुई आ, उहदियां भी तरीक पै रही है अगे, जिवें भी कोर्ट दा है, पर वो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट जाण दी भी तैयारी है। इहो जी गल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जावांगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। सारे मसले इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट भी जाणगे। कई संगत दे मन विच यह है कि शायद हुण फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम है जिहड़ी वो कोर्ट दे केसां तो थोड़ा पिछे हट गई है जां काम नहीं कर रही। ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ मतलब कि साडे हिस्से आई है कि गुरु असली गुरु पिता जी की तलाश करना, कि असली गुरु पिता जी इस वेले कित्थे है, वो किवें है, किस हालात दे विच रह रहे हैं। तो ये वास्ते भी लगातार जिहड़ियां कोशिशां हो रही हैं, क्योंकि गुरु पिता जी ने ये वचन कीते है टीम लई, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम लई ही ये वचन है कि भी वो सर्च करन, खोज करन, तलाश करन, तां असीं उन्हां नूं जरूर मिलांगे। तो इसे करके साडा जिहड़ा काम है हुण कई गुणा ज़्यादा वध गया है। लाइव भी इसे करके घट आने हैं कई बार, क्योंकि गुरु पिता जी की तलाश दे विच जदों बाहर निकल जाने हैं तो उदों फिर कई बार नैटवर्क की प्रॉब्लम आउंदी है। इसे करके ये सवाल बार बार संगत जदों भी फोन करती है तो ये पुछदी है। तो बेफिक्र रहो, गुरु पिता जी दी जो लैके मकसद टीम चली हुई है, कदे भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम जब तक साह दे विच साह है तो गुरु पिता जी का जिहड़ा काम है ये करदे ही रवांगे। आखिरी मंजिल साडी गुरु पिता जी है, तो गुरु पिता जी नूं आण बाण ते उन्हां दी शान बहाल करना ते उन्हां नूं वापस लैके आना, ये गुरु पिता जी दे वचन है कि अगर हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। एक बार किसी ने गुरु पिता जी नूं पर्ची दे के भी पूछा सी कि पिता जी मतलब कि भी साडे फादर साहब जिहड़े भी पिता जी है 2 साल तो घर तो गायब हो गया, तो सानू की करना चाहिए। तो उत्थे भी गुरु पिता जी ने वचन कीते सी, कहंदे बेटा सारा परिवार इकट्ठा बैठ के सिमरन भी करो ते नाल पैरवाई भी करो। ये भी यही वचन कीते सी पिता ने। तो सिमरन भी टीम वालों फिक्स किया होया है, शाम का टाइम 4:30 बजे फिक्स किया होया, सारी संगत मिल के उदों करदी है। ते बाकी जो पैरवाई है, पैरवाई दे विच दोने तरह नाल पैरवाई गुरु पिता जी लई हो रही है। जो कोर्ट दे काम है वो भी नाल नाल चल रहे हैं, ते गुरु पिता जी की तलाश भी जारी है। तो इस चीज़ का जवाब देना जरूरी सी। एक जगदीश शर्मा लाइव दे विच हुण मैसेज लिख रहे सी कि जो डेरे की शान आ शाह मस्ताना ही ते शाह सतनाम जी महाराज नाल ही बरकरार है। तो ये उन्हां लोकां दा वहम है जो गुरु पिता जी नूं शाह मस्ताना ही ते शाह सतनाम जी तो अलग करदे है।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਮਸਤਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ 2002 ਤੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ, ਚੋਣ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਮ ਥੇ ਹਮ ਹੈ ਤੇ ਹਮ ਹੀ रहेंगे ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਛਾਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਂ ਉਹਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਜੀਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ 1000 ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ % ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ % ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਅਗਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੂਰੇ ਜਲਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਤਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ
ਧਾਰ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ 'ਚ ਪੂਣੀ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਬਣਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਹਜੇ ਕੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਧਰਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਗਾਲ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹੀ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਰੂਪੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਪਤੰਗ ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਰਾਵਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੰਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੌਰਵ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧਣ ਦਿਓ, ਬੁਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੂਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਹੀ ਵਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਟਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਨਿਕਸ਼ਿਪੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿਰਨਿਕਸ਼ਿਪੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਦੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਸੰਤ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੰਭਵ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਗਰ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਫੀਸ ਭਰੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੋ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਈ, ਡੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਠਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਹਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪਈਆਂ। ਤੇ MSG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਗਿਆ ਜਦ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗੀ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੋ, ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੇ 2 ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। 2007 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।
सतगुर सब की रख्या कर रहा सी ते करदा रहेगा। बेफिक्र रहो, गुरु पिता जी का हथ सब दे सिर ते है। जिन्हां ने तीन वचनां ते पक्के है, जिहड़े गुरु पिता जी दे दृढ़ विश्वासी है, गुरु पिता जी ते सिर्फ और सिर्फ अपने असली गुरु पिता जी ते जिन्हां ने विश्वास रखिया होया है, गुरु पिता जी का मेहर भरिया हथ सब दे सिर ते है। कोई चिंता ना करो, कोई फिक्र ना करो। इस काल महाकाल दी जां जिहड़े काल महाकाल दे एजेंट आ हनीप्रीत वर्गियां दी, इन्हां दी मां दी ताकत नहीं है कि किसी दा टीम दे मैंबर दा जां किसी दा कोई नुकसान कर देन। इन्हां तो बिल्कुल तुसी बेफिक्र रहो। गुरु पिता जी तो एक बार किसी ने ना पर्ची भेज के भी पूछा सी, कहंदे भी जिहड़े हट्टे कट्टे लोग हुंदे आ भी उन्हां दी सेवा करन दा फल मिलदा कि नहीं। तो उत्थे पिता जी ने वचन कीते सी जिहड़े हट्टे कट्टे लोग हुंदे आ ना उन्हां दी सेवा करन दा कोई फल नहीं मिलदा। ते इसे करके जिहड़े हनीप्रीत वर्गियां दी सेवा करी जांदे आ ना, अलग अलग किहदी सिक्योरिटियां दे विच ते इहदे अग्गे पिछे हत्थ जोड़दे फिरदे आ। याद रखना, कोई सेवा दा फल नहीं मिलना। गुरु पिता जी वचन करके गए हुए है। एक एक गल दा गुरु पिता जी दा वचन कीता होया पहला ही, उन्हां नूं पता सी कि होण वाला आने वाले टाइम दे विच। ते जिहड़े इन्हां दे भगत बने होए आ ते खास करके इहदे चेले बने हुए आ, इहदी सिक्योरिटी ते लगे हुए आ ते किधर इहदे अगे पिछे हथ जोड़ जोड़ के घूमदे आ, हाँ जी करदे आ। इहने तां ना किसी नूं पहलां छड्डिया ते ना हुण छड्डे। बहुत सारे रिपोर्टां अंदरों जिवें मोहित बेटे ने दसियां, बहुत सारे सत ब्रह्मचारी, बहुत सारे गुर ब्रह्मचारी डेरा छड़ छड़ के जा रहे हैं। सब तो पहला जदों ये आ गई तो विपासना चली गई, उस तो बाद शोभा। जिहड़ी शोभा ये कहंदी हुंदी सी ना, जदों असीं 2020 दे विच बोलण लगे ਤਾਂ PIL ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ कि देखते हैं भी जिहड़े फेस वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम वाले वकील किहड़ा करनगे। मतलब इन्हां दा इह सी भी असीं इन्हां नूं कोई वकील ही नहीं करन देवांगे। उस तो बाद कुड़ियां नूं इह भी कहंदी रही, जे एक दो कुड़ियां ने इह कहता भी जदों आपां चिट्ठियां पाउंदे सी माफी वालियां जां एफीडेविट भरवाए शुरू दे विच, तां उत्थे भी शोभा इह गल कहंदी रही, कहंदी ओहदियां चिट्ठियां ओह भेज दिओ तां साडे कोल ही वापस आ जांदियां सनारीआ तो, और एफीडेविट भी किसी ने नहीं भरने। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਫੇਸ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਭ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਵਿਪਾਸਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਭਾ ਭੱਜ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਵਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ठीक है, बोलन ना बोलन वक्री गल है, प्रसाद क्यों नहीं लिया? ना शीला पूनिया ने लिया, ना पूनम ने लिया, जड़ियां ना उधरों नवजोत सी गुरसर मोड़िए, तो हुण एक एक करके छड्ड भी रही डेरा, चुप चपीते ही डेरा छड्ड रही सारियां। ते किन्ना चंगा हुंदा जिद्दन दी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट टीम बोल रही है ते उद्दे दियां तुसीं सारियां अगे आके खड़ियां हुंदियां गुरु पिता जी दे हक दे विच, ते घट्टो घट्ट अज तुहानूं डेरा तां ना छड्डना पैंदा। उदों सारियां चुप रही, क्यों? उदों इन्हां दी आप दी जिहड़ी नंबरदारी सी, आप दियां कुर्सियां कायम सी। हुण जिवें जिवें इन्हां दियां कुर्सियां नूं खतरा हो रहा है ना, उवें सारियां डेरा छड्ड के भज रही हैं, ते भजना सब ने ही है। डेरे दे विच याद रखियो कोई नहीं रहूगा, कल्ली हनीप्रीत रह जूगी। ते उस तो बाद हैरानी तां इह हुंदी है भी साध संगत दा की बनूगा। आई एक एक करके 45 मैंबर छड्ड जाणगे, जिद्दे 45 मैंबरां ते मतलब कि आउण लग गई गाज सारी केसां दी जां कोई होर, ते उहदे 45 मैंबर भी छड्ड के भज जाणगे सारे। बहुते तां अद्धे तां जिहड़े बैठे ही कनेडा दे विच है, ते जिहड़े ना रहिंदे हो कुछ, उन्हां ने सब ने बच्चे आपदे कनेडा दे विच सैट कीते होए आ, चाहे ओह मतलब 45 मैंबर भैणां ते चाहे बाई, इन्हां ने आपदा इंतजाम कीता होया। ते रह गई साध संगत, फिर साध संगत तां घट्टो घट्ट सोचे फिर तुहाडा की बनूगा, तुसीं कित्थे जाओगे? जिहड़ी साध संगत अज 45 मैंबरां दे कहण ते 25 मैंबरां दे कहण ते 15 मैंबरां दे कहण ते जां ब्लाक भंगी दसां दे कहण ते तां हनीप्रीत नूं गुरु मन्नी जांदी है, ते कल नूं फिर इह साध संगत दा बनू की? कोई भी वाली वारस नहीं रहूगा इस साध संगत दा,
क्योंकि इस साध संगत ने एडियां वड्डियां गलतियां कर लियां कि जिन्ना भी हनीप्रीत कर रही है ना, वो साध संगत दे मोढियां ते धर के बंदूक चला रही है। अगर साध संगत आपदा मोढा ना देवे ना तो इहदी हिम्मत नहीं बंदूक चलाउण दी। साध संगत दे मोढे ते धर के लगातार बंदूक चला रही है। साध संगत अपना मोढा लगातार दे रही है इहनूं। इसे करके पापां दी भागीदार बराबर साध संगत भी है, जिहड़ी साध संगत ने अज हनीप्रीत नूं गुरु मन्निया होया है ते जिन्हें यूपी वाले बाबे नूं अपना गुरु मन्निया होया। इसे करके गुरु प्यारी साध संगत जिहड़ी अपनी टीम है, अपनी टीम दे जिन्ने भी मैंबर आ, हथ जोड़ के बेनती है तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा सिमरन करो गुरु पिताई दा आन बान ते शान दे लई। उन्हां दीयां वीडियोज़ जिन्नियां भी मतलब कि पहलां भी तुहानूं कहा मैक्सीमम गुरु पिताई दीयां वीडियो सोशल मीडिया ते पाया करो। जो मस्ताना दे वचन है भी काल है जिहड़ा ਉਹ गुरु की निशानी नहीं रहन दिओ, पर जिहड़े बच्चे है बालक है वो खत्म नहीं होण देणगे। ते आपां गुरु दे बच्चे बन के अपने गुरु पिता जी दी हर एक चीज़ दी जिहड़ी आन बान शाला उहदी बहाली रखनी है जारी। किसी भी किस्म दे विच साडे गुरु पिता जी दी आन बान ते शान दे विच फर्क नहीं पैना चाहिए। गुरु पिता जी दे जिन्ने सत्संग है, जिन्ने उन्हां दी वीडियो चल रही हैं, वो सारियां मैक्सीमम शेयर करया करो गुरु पिता जी दे वचन, ताकि दुनिया नूं पता लगे कि असल सोच गुरु पिता जी दी जो असल सोच है वो पुरानियां जो सत्संग दीयां वीडियो उहदे तो ही पता लग रही हैं। ते जिहड़ा नवां इन्हां ने यूपी वाला लिया के खड़ा कीता ते जां जो हनीप्रीत जिस टाइप नाल गुरु पिता जी नूं पेश कर रही है, इस हिसाब नाल तां लोग गुरु पिता जी नूं बंदा भी नहीं समझणगे। क्योंकि गुरु पिता जी दे वैसे वचन भी है सत्संग दे विच उन्होंने कई बार वचन भी कीते है भी चलो होर नहीं तो अपने गुरु नूं भाई बंदा समझ के साडे सुझाव मन लो। गुरु पिता जी ये वचन करते रहे स्टेज तो। ਇਹਦਾ मतलब की है कि ये गुरु पिता जी नूं बंदा भी नहीं समझदे सी ते यही इन्हां दी होण इच्छा इन्हां दी हुण भी उवें ही है। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਸੰਤ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡੇਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਵਧਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, दुनिया दी नज़रां दे विच इन्ना छोटा करके पेश कर रहे हैं भी दुनिया आए समझे भी गुरु पिता जी तो बंदा भी नहीं है, एक इंसान भी नहीं है। क्योंकि जी 11वीं चिट्ठी लिया के इन्होंने संगत के सामने रखी है, उहदे माता जी का नाम तक कढ़ देना ये दिखा दिता गया भी गुरु तो मतलब साडा इन्ना छोटा हो गया भी उसदी मां नूं भी कुछ नहीं समझदा, भी सिर्फ तो सिर्फ हनीप्रीत ही उहदे लई इंपोर्टेंट है, हनीप्रीत ही उहदे लई सब कुछ है। और दुनिया तो पहले इन्नियां गल्लां करदी है ते ओह होर गल्लां कराउण दा जिहड़ा मौका दे रहे हैं जान बुझ के, ये हनीप्रीत ही कर रही है। इहदे कोल ही सारी साजिश है, यही सारी मास्टरमाइंड है, यही इंटरनेशनल ड्रग माफिया नाल मिली हुई है, यही इंटरनेशनल ताकतां जिहड़ियां साडे देश नूं खत्म करना चाहुंदियां। क्योंकि संतां नूं खत्म करना देश नूं खत्म करना है। गुरु पिता जी ने वचन कीते सीगे अपने MSG1 फिल्म दे विच भी मतलब कि अपना नाम लेके भी संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा नाल पंगा लैण दा मतलब पूरी इंडिया नाल पंगा लैना है, पूरे भारत नाल पंगा लैना है। कल्ले गुरु पिता जी नाल पंगा नहीं लै रही हनीप्रीत, पूरे देश नाल पंगा लै रही है। कल्ले गुरु पिता जी नूं बदनाम नहीं कर रही, पूरे देश नूं बदनाम कर रही है। पूरे देश वास्ते खतरा है। इहो जे लोग जो डेरे दे अंदर इस टाइम जोड़े लोग बैठे हैं वो साडे देश लई खतरा है। इसे करके सारियां फिल्मां दे विच गुरु पिता जी ने खुद झंडा चुक्या है देश का भी। पिता जी ने इन्ना देश प्रेम दिखाया, इत्थों तक कि जिहड़ी हसाउण वाली फिल्म सी जट्टू इंजीनियर, उहदे विच भी गुरु पिता जी ने साडे देश दा तिरंगा झंडा चक के फिल्म एक गीत गाया है, देश नूं लैके गाया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिता जी तो हमेशा अपने देश नूं बहुत ज़्यादा प्यार करते सी ते करते हैं अज भी, ते ओही अपने देश नूं बचाउणगे। पर ये लोग आ जिहड़े ये इंटरनेशनल ताकतां दे नाल मिले हुए है
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 5-4 ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ 47 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਭ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਪਹਿਨਾਵਾ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਨਾਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਖੌਟਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਠਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਜਿੱਦੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਊਗੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 2 ਨਕਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਚਰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਆ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿਮਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਾਂ% ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਖਾਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਆਪਣਾ